वालेकुम सब दोस्तों को मेरी तरफ से लेंदा पंजाब सोना पंजाब चैनल की तरफ से ते अज साडा प्रोग्राम है जी पंजाब सूबे पंजाब जिहड़ा लेंदा पंजाब आ इहदे आईजी की तब्दीली दे उपर जिद्दां कल तुहानूं दस्सिया गया सी कल प्रोग्राम मैं करांगा आईजी पंजाब की तब्दीली उपर तो जिन्होंने दोस्तों ने हले तक मेरा चैनल लेंदा पंजाब सोना पंजाब सबसक्राइब नहीं किया और सब तो पहले मेरा चैनल लेंदा पंजाब सोना पंजाब सबसक्राइब करियो। उस तो बाद असी चलांगे जी अपने मामूल के मुताबिक प्रोग्राम की तरफ। लो जी सजनों ते मित्रों, चढ़ते पंजाब के सजनों मित्रों ते लेंदे पंजाब के सजनों मित्रों, मेरा चैनल सबसक्राइब करो ताकि पंजाब लेंदे पंजाब दी वीडियो तुहाडे तक पहुंचदियां रहन। हुण असीं चलदे हैं जी अपने प्रोग्राम की तरफ जी। साडा प्रोग्राम है जी आईजी पंजाब की तब्दीली। लो जी असीं शुरू करते हैं गल जी। डॉक्टर सैयद कलीम इमाम साहब सी जी आईजी पंजाब जदों इमरान खान की हुकूमत ने इकतदार संभालिया सी, बाग दौड़ संभाली सी, क्योंकि ये लाए सी जिहड़े अबूरी हुकूमत सी, इस करके तुसीं इस च मार्जिन दे दो कि इन्हां ने बदल के इन्हां नूं सिर चलाता। ये रहे जी 13/6/2018 तो 11/9/2018 तक, यानी 3 महीने रहे। मुहम्मद ताहिर साहब नूं लाया जी आईजी पंजाब इमरान खान हुकूमत ने ते बुज़दार हुकूमत ने। इन्हां दा टेनोर सी जी 11/9/18 तो 15/10/18, ये बामुश्किल एक महीना भी नहीं रहे। इस तो बाद अमजद जवेद सलीमी साहब टोबा टेक सिंह तो जी चौधरी सरवर की सिफारिश के उपर 15/10/18 तो 17/4/19 तक, ये तकरीबन 6 महीने कट गए। ये सी जी अमजद जवेद सलीमी साहब। कह लो कि ये तीसरे आईजी साहब बदले पंजाब हुकूमत ने अपने 2 सालों के बच। चौथे आईजी पंजाब जी कैप्टन रिटायर आरफ नवाज खान जी 17 अप्रैल तो लैके 28/11 तक रहे, 7 महीने तकरीबन भी कट गए। तो कैप्टन रिटायर आरफ नवाज तो बाद जी 28/11/19 ਨੂੰ जनाबे अली बने आ जनाब तुहाडे शुएब दस्तगीर साहब। शुएब दस्तगीर साहब बनाए जो इमरान खान साहब ने, इमरान खान ने मुबारकबाद भी पेश की, इन्होंने मुबारक भी दी, बधाइयां भी दी इन्होंने कि जनाब तुसीं बड़े वड्डे वड्डे डाकुआं के हथ पा रहे हो, पंजाब के डकैतां के हथ पा रहे हो, तुसीं कब्जा ग्रुपां के हथ पा रहे हो, माफिया के हथ पा रहे हो, तुहानूं बधाइयां होण, तुहानूं मुबारकां होण। और कुछ दिन पहले कामरान खान के शो के भी इमरान खान साहब ने कहा सी कि शुएब दस्तगीर एक बेस्ट सड़को आईजी पंजाब सानू लभ गया, तो इंशाअल्लाह असीं हुण तब्दीली नहीं करनी। 28/11/19 तो लैके जी अज जी 8 कल बदलिया जी इन्होंने, तकरीबन कह लो कि ये 8-9 महीने सब तो लंबा टेनोर शुएब दस्तगीर साहब ने कढ़िया। हुण किस्सा मुखसर ये सज्जनों ते मित्रों, एक CCPO लाहौर नवे लाए गए हैं उमर शेख साहब। उमर शेख साहब नवे CCPO लाहौर लाए गए जी। वो सी पहले जी RPO डेरा गाजी खान, उत्थों चुक के लिया गया उन्होंने पंजाब लाहौर का CCPO। शुएब दस्तगीर साहब का कहना है सी पंजाब हुकूमत नूं कि जनाब मैं आईजी पंजाब हाँ, तुसीं मैनूं तो पुछया ही नहीं कि किहड़े बंदे नूं कित्थे लैणा वा। इस गल दे विच ते बिल्कुल राइट सी, सही कह रहे सी शुएब दस्तगीर साहब। पंजाब हुकूमत की मिसटेक कवांगे, वड्डी गलती कवांगे और इन्हां दी नाअहली कवांगे और इन्हां दी जिहड़ी कहंदे हुंदे इंतजामी सलाहियतां च नाकामी कवांगे। ये सारियां चीज़ां रल मिल के इस चीज़ ने, मैं इमरान खान का वड्डा सपोर्टर सी, है और रहना भी हाँ, मैं PTI का वोटर सी, है और रहना भी हाँ, मगर असी अंधी तकलीद नहीं करनी जी। एवं तुहानूं नहीं सी मन्नी ना जो तुसीं करदे ना, असी वाह वाह करने वालियां चों नहीं। असी गल करनी है सीधी ते खरी। लेंदे पंजाब चैनल ते हमेशा सीधी ते खरी गल हुंदी आ, चाहे साडा कोई अपना भी ना हो, अपना भी होवे। इमरान खान साहब साडे प्रधानमंत्री है, साडे वजीर आजम आ, ते असी चाहते हैं कि वो सही फैसले करन। असी उन्होंने वोट इसलिए दिते आ कि कानून की बालादस्ती होवे, ठीक है जी, मैरिट की बालादस्ती होवे। इस तो पहले तो फिर नवाज शरीफ और जरदारी साहब भी है सी, जिन्होंने मुल्क लुट लिया, कानून की धज्जियां उड़ाती, मैरिट दी धज्जियां उड़ाती जिन्होंने। हुण इमरान खान साहब एक गल सुन लो, तुहाडा वोटर इस गल तो नाराज है, वोटर कल्ला मैं नहीं, जिन्नी भी तुहाडी वोटर कम्यूनिटी है, ਜਿਹੜੇ पढ़े लिखे लोग आ, समझदार लोग आ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ फैसलों तो नाराज आ कि ਤੁਸੀਂ एक जूनीयर की वजह तो एक सीनियर ਨੂੰ डिसमिस करता और ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਤਬਾਦਲਾ करता और ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਲਤ ਰੀਤ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਆ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਗਾਵਤ ਜਨਮ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਇੰਜ ਹੀ ਹੋ ਗਈ
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਆ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਹਿ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਸੀਸੀਪੀ ਉਮਰ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਸੀ, ਸ਼ੁਏਬ ਦਸਤਗੀਰ ਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਬਹਿ ਕੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਧੱਬਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਅਹਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੋਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਚੈਨਲ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮਾੜੀ ਇਹ ਦੌਰ ਆ ਮੀਡੀਆ ਦਾ, ਫਾਸਟ ਮੀਡੀਆ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਫਾਸਟ ਮੀਡੀਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਲੰਡਰ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਮੀਡੀਆ ਮੈਨੇਜਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਈਡ ਕਰੇ, ਦੱਸੇਗਾ ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੇ ਸੱਜਣੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਹਰ ਗਲਤ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਤਨਕੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਅੱਛੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਦੇਖਣ ਦੇ ਆ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕਿ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਔਰ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿਵੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਇਹ ਅਰਬਾਬੇ ਇਖਤਿਆਰ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚਣ, ਉਹ ਦੇਖਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰ ਦੀ ਕੀ ਰਾਏ ਆ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਤਾ ਜੀ ਕਿ ਸ਼ੁਏਬ ਦਸਤਗੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤੀ ਕਿਉਂ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਮਰ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮਗਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਗਲਤ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ ਐਰਰ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਆਈਜੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਏਬ ਦਸਤਗੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਕਰਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਐਜ਼ ਆਈਜੀ ਪੰਜਾਬ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਬਗਾਵਤ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਾ, ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜੀ ਰਾਤੀ ਉਮਰ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਮੁਖਤਲਿਫ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਏ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਰਾਤੀ ਜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਸ਼ਾਹਜ਼ੇਬ ਖਾਨਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਰਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤੀ ਆ ਕੇ ਜੀ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਫ ਕਲਾਸਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ। ये बात है कि आपने सुनो जी, रास्ता करने की भी कोशिश की है, आपने उनसे बात करने की कोशिश की ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਮਰ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਜੀ। ਜੀ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆ ਸਾਡੇ ਉਮਰ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੀਸੀਪੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਰੂਫ ਕਲਾਸਰਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਉਮਰ ਸ਼ੇਖ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਬਜ਼ਾ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਵਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਲੁੱਬੇ ਲਬਾਬ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਖੋਖਰ ਬਰਾਦਰਾਨਾ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਲਾਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਨਵਾਬ ਟਾਊਨ ਥਾਣਾ ਜੀ ਯਕੂਬ ਖੋਖਰ ਸਾਹਿਬ को ਦੱਸਿਆ ਖੋਖਰਾਂ ਦਾ ਗੈਂਗ ਆ ਯੂਸਫ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਯੂਸਫ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਵਾ ਲਿਆ। ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਖੋਖਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਯੂਸਫ ਆਇਆ SHO ਨਵਾਬ ਟਾਊਨ ਥਾਣੇ को ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ, ਮਗਰ SHO ਨੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤੇ ਖੋਖਰਾਂ ਨੇ ਬਕੋਲ ਉਮਰ ਸ਼ੇਖ ਖੋਖਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਾਰਤਾ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ, ਬੰਦਾ ਮਾਰਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਇਆ, ਸੁਣੋ ਜਰਾ, ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਮਰ ਸ਼ੇਖ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਉਮਰ ਸ਼ੇਖ ਦਾ ਵਰਜਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਮੈਂ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ, ਉਮਰ ਸ਼ੇਖ ਦਾ ਵਰਜਨ ਆ, CCP ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਵਰਜਨ ਆ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ
ਉਹ SHO ਨੇ ਸਾਈਡ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮਕਤੂਲ ਯੂਸਫ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ CCPO ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਆ ਕਿ IG ਪੰਜਾਬ ਖੋਖਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਮਰ ਸ਼ੇਖ ਦਾ ਮੌਕਫ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ CCPO ਲਾਹੌਰ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੱਜਣੋ ਤੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਇਹ ਰਊਫ ਕਲਾਸਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਬਲਿਕ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਫ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਤਲਾਲ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਫ ਦੱਸਦਾ। ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਮੌਕਫ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਉਮਰ ਸ਼ੇਖ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਕਿ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੈਕਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਜਾਣ, ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਖੁੱਟੇ ਲੈਣ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹ ਮੌਕਫ, ਇਹ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਮੌਕਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਨੂਨ ਲੀਗ ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਅੱਛੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਆ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਅੱਛੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤਲਕ ਆ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਾਲਾਦਸਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। IGP ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਲਾਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਉਮਰ ਸ਼ੇਖ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਰਾਏ ਆ। ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਉਸਮਾਨ ਬਜ਼ਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਹਰ ਸੂਰਤ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋਈ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਾ, ਔਰ ਇਹ ਲਹਿਣੇ ਦੇ ਦਿਲਨੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ IG ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਬਦਲਣ ਤੇ ਸਾਕਮ ਨਿਸਾਨ ਅੱਜ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਤੇ ਐਮਬੈਰਸਮੈਂਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਇਹੀ ਹੈ ਸੱਜਣੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਾਲਾਦਸਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਿਆਸਤ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਮਗਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਵਾ, ਸਾਡਾ ਵਤਨ ਆ, ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਵਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਾਲਾਦਸਤੀ ਹੋਵੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਾਲਾਦਸਤੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਇਹ ਮੁਲਕ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਇਹੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਅਰਬਾਬ ਇਖਤਿਆਰ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਉਸਮਾਨ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰੋ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਾਲਾਦਸਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਇਹੀ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ IG ਪੰਜਾਬ ਬਦਲਣ ਦਾ। ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ IG ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਲੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਉਮਰ ਸ਼ੇਖ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ IG ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ, ਮਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਜਨਾਬੀ ਆਲੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਲਤ ਵਾ ਤੇ ਇਹ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ 'ਚ ਖਾਮੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ, ਠੀਕ ਕਰੋ। IG ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਵਾ, ਬਦਲਿਆ ਭਾਵੇਂ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, ਮਗਰ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਗਲਤ ਆ। ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਸਹੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਚੈਨਲ ਤਰਫੋਂ ਪੈਗਾਮ ਆ, ਔਰ ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸੋਹਣਾ।